down to India. It is his first performance in India. Yes, yes. What was his first reaction? Oh, he said, yeah, I'm there. Yeah, I was so excited. India is the most incredible country. It's so diverse. I think you've got a different language in every street, just about. And it's beautiful too. The culture here is absolutely magnificent. I mean, it's out of this world. The colours and the art of India is like nowhere else. It's incredible. And a lot of history going way back. So I was very excited about coming here to this incredible country. Yeah. So I kind of requested him, asked him that now we're going for the second year. Last year we had these people, and then Dave said, yeah, I'm interested. And I didn't know what to do now. Now I've got Dave Evans coming. In the year. Because we have a legend coming down. So we had to make it even better. അതിന്റെ preparations അപ്പം അത്രയും high level ആയിരിക്കണം. And then we kind of almost ഒരു 6 മാസത്തോളം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. For example, we have artists from Georgia who is bringing the Assyrian music, which is a Georgian folk music. We have a Buddhist metal band. We have bands from Uganda. It's a global thing. And the center piece is, of course, Dave Evans' 50th anniversary of AC/DC. And we have some legendary Indian bands like Grish and the Chronicle. And they happen to be great fans of AC/DC. So, of course, it will be good for them to see their hero here. Yeah. No, it's going to be great for everybody. And especially at the end of the day, India. That's Yeah. It has to only, we have to make this a hub of great international music. And we need people of this stature to be in the forefront. And adinu vendi we have been trying, it's 30 years of our effort. I've been a musician, I've gone through a lot of ups and downs, and somehow, everything is coming to, the pieces are falling in place, and this should happen. And it's a great thing that Kerala Arts and Crafts Village took that challenge. It's also great for the rest of the world to see India as well. It's a two-way street. Yeah. And I'll be going around. I'll be to the arts and crafts here. They're fantastic, and I think I'll be doing some tourist stuff, which I love to do. So yeah, the focus is here on India, and especially Trivandrum. Yeah. So it's fantastic. And Kerala Arts and Crafts Village in the dedication for the cause. See, there are two things. One, it can be a commercial event, but here people actually put in effort for the cause. All this is done to support artisans and artists. And when I came with the concept, I could feel that, I could understand that these are the people who are going to make this happen. Alangil, it was very difficult because COVID has just got over, and nobody would take a risk to set up a fest like this, a global fest. A lot of effort, a lot of money spent. This being this, our motto പോലെ തന്നെ, they have put in a lot. ഇത് മൊത്തം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് Kerala Arts and Crafts. And the landscape is beautiful. Yeah, it's beautiful, of course. Fantastic. And I wanted to ask you something. You have traveled world over. Many times. Many times. And people keep telling, you keep on listening to various kinds of music. Why is rock and roll so different? Because it empowers you. It's an empowering music. It's happy. And as I say to everybody about rock and roll is sexy and tough. All right? Sexy and tough. That's what it is. And girls love guys who are sexy and tough. Because rarely you get to speak to such people who have been living rock and roll
for years. Yeah. And this is one thing which I wanted to ask, because a lot of people want to know it. Yeah. How is it to be a rock and roll star? Well, it's obviously it's a different type of lifestyle than anybody else, and most of the time it's pretty good. But you've also got to know when to be by yourself as well, because you're surrounded by people all the time. They're all excited, which is really amazing. But then you've got to know when to just cool it and just say that's it, and go back to the house or wherever it is and just cool it and relax. So yeah, it's an amazing life, but the peace can be just as good as the craziness. വിധി ശിശുദിനമാണ് അന്നാണ് ഈ ആലുവയിലെ ആ കുഞ്ഞിനെ അതിനിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ, ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കേരളം ഒന്നാകെ നൊമ്പരപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ അന്ന് വിധി വരുന്നു. ശിശുദിനത്തിന് അന്ന് വിധി വരുന്നു എന്നത് വളരെ യാദൃശ്ചികം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദമായിരുന്നു പ്രധാനമായും തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദത്തിനു ശേഷവും വീണ്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ആവശ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കോടതി വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായടക്കം പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ 14-നാണ് എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ഇതിൽ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പ്രതിയുടെ മാനസിക നില പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി തേടിയിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൽ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് പ്രതിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കണം. അയാൾക്ക് 27 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിവർത്തനം വരാൻ അയാൾക്ക് സമയമുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ അയാൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ളൊരു സമയം പ്രായത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതികൾ അനുവദിച്ച് നൽകാറുണ്ട്. പല വിധികളിലും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം പലപ്പോഴായി പല ഘട്ടത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനെല്ലാം തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമല്ല. കാരണം ഇത് തെറ്റായ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ്. അതിനിഷ്ഠൂരമായാണ് ഒരാളെ ഈ കേസിൽ ഇതിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ മദ്യം കഴിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഷ്ഠൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക, ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വലുതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം തന്നെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അവരുടെ കുട്ടിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നു. അവരെ പുറത്ത് കളിക്കാൻ വിടാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലൊരു ചിന്ത ഉയരുന്നു. അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ അടക്കി ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആലുവ സംഭവത്തോടുകൂടി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ 16 കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞതാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കുകയാണ്, കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുകയാണ്. സ്വകാലത്തെ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഏതായാലും പുറത്തേക്ക് സ്വകാലത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ തന്നെ നടന്ന വിചാരണ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജാൻ ഇവാൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. 50 years ഓഫ് AC/DC. അപ്പോ എന്താണ് ഈ സംഗീത പ്രേമികൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോൾ? I think I'll ask him. Okay, that'll be better. What would people get from you at the show? At the show?
Well, what I'm doing is it's unique. There's no other show like this in the world. I'm going to be performing songs that we performed on the very first ever AC/DC show. The very first show we ever did in Checkers nightclub in Sydney, Australia. And a lot of the songs were not original because we were a brand new band. I'll be doing 1 or 2 original songs that we did that night 50 years ago. And I'll also be doing some cover songs the way that AC/DC did them. And so the fans will actually hear and see the bands that influenced us 50 years ago. And it'll be the same guy singing them as the first show, of course, back in those days. So, and we were a rock and roll band. And the 2 biggest bands in the world has ever seen, apart from the Beatles, of course, they're rock and roll bands. That's AC/DC and the Rolling Stones. The 2 biggest bands, they're rock and roll bands, yeah. So I'll be doing some music from the very first ever show, because this is a celebration of 50 years of AC/DC. There's no other show like it in the world. And then I'll do some of my own badass rock, and which the fans love. And then at the end of the show, I'll be doing some classic AC/DC songs that everyone knows, and everyone's going to sing and go crazy. So it's like in 3 parts. It's an actual show, and it's a celebration show. So it's unique. It'll never happen again in your lifetime, because there's only one 50-year anniversary of AC/DC. And if you miss out, you'll kick yourself. Yeah, and your friends will go, yeah, you missed out. And the real fans will be there and have a great time. So, yeah. So, what would you give as an advice to someone who has taken up the guitar and who wants to come out as a rock and roll? Well, it depends on what you see yourself doing, what grade of success you want. If you want to be like a local hero, and I say that nicely, then you'll put so much effort into it and you'll be a local hero in your town. Okay, and that's enough for those. People want to be the biggest star in their state. Okay, you have to put a bit more effort into it, right, to become the hero of the state, and they're satisfied with that. That's okay. Want to be a hero of your country? Okay, you put a little bit more effort into it, a lot more effort into it than the other guys, and you have a chance of being a national hero. You want to be a world star? There's a lot. There's a lot you got to do, and it's the same principle. It's the same principle of being completely professional and dedicated, but it's just more effort to be an international star. So it depends. First of all, the musician must understand or make a decision on where they see themselves as a local star in the city, state, country, or the world. But it's the same principle. So that's the difference. Not everybody wants to be a world star. So it's hard work. It's hard work. And some people are happy just being a local city guy. So it depends. But it's what you want, and whether you got what it takes. Whether you got what it takes. Is he performing with the Indian artist? Yes. It was one request from him that we set up an Indian band for him, because he would like to have Indian band perform. So our selection engane nadathi? It was left to me, and I have to do a bit of struggle, find out the people who can, play the genre to its, sincerely. So we had to pick up the people, and I put them on practice, and they're practicing even now. Yeah, so it gives the people pride. It gives Trivandrum pride, gives the state pride, and the country pride in your own musicians. And these boys, they're going to prove that they're good enough, okay? And they're working hard, they're practicing. So it's fantastic for the local people here, Trivandrum, and for India, and for the world to see that India rocks. Yeah, of course. And this has been one of the aims of IMF, that people here get to work with the legends. Yeah. And വേറെ എവിടെയാണ് അത് കിട്ടുക? Right, you won't get it anywhere else. And when you want to see local boys playing with a great person like Dave,
it is going to inspire a lot of people to take up the guitar and do a lot of things. Absolutely. Yeah, you're performing with the Indian artists for the Yes. first time. So, do you feel any difference when working with them comparing to the artists of the other? No. Can they go rock? I tell like everybody else around the world. They all do. They all rock, right? I work with different artists all around the planet. With France, I use French guys. If it's in Argentina, I use the Argentine guys. It doesn't matter. I use local guys everywhere. The same reason, to give them pride and to give them experience. And Art they has rock. no boundaries. And they rock. I tell you right now, they're And scared of rock me. and roll doesn't have any. They're scared of me. Yeah. So they rock hard. They haven't slept. They've been practicing. Ow. So that's something, you know. It they're still practicing Right now, yeah. Right now. So They better be. so that's the basic thing, right? They get an opportunity, Yeah. and it is a prized opportunity. They're going to have those pictures. And we're going to have fun. The main thing is we're going to have അവരുടെ so much കരിയറിലെ fun. തന്നെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും It's ഈ gonna be ഒരു a milestone. ഫെസ്റ്റിവൽ, ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ. Yeah. അത് ആ ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ IMFന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. The main idea of IMF is that we are bringing people who matter, who have that stature, and then giving an opportunity for people to Yeah. get and they just get to watch them. See, I can be pretty open. I wanted to watch an AC/DC concert for such a long time. Now, you know what? Because I really wanted it, I've got an AC/DC. Right. So that's because I really wanted it. So if you really want to do something, you try for it, it'll come to you. Yes, definitely. And I'm really thankful that he accepted the invitation. Yeah. And we're gonna rock 100%. സോ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് എന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ലെജൻഡറി പെർഫോമൻസ് നടക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. 11th Saturday night, because that's the day where the whole crowd is going to be. So 11th night we'll have Dave on stage. Okay. And I'm waiting for it. സോ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ മ്യൂസിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ 2ാം എഡിഷൻ നവംബർ 10, 11, 12 തീയതികളിലായി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സംഗീത പ്രേമികൾക്കെല്ലാം ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഡേവ് ഇവാൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാം. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാൻഡ്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 10, 11, 12 തീയതികളിൽ കോവളത്തെ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജിലേക്ക് എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ പോലുള്ള ബാൻഡുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മദർ ജെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്തിബനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള bands ഉണ്ട്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവർ വരുന്നുണ്ട്, ശക്തിശ്രീ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ, ഇത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഇന്ത്യയിലുള്ള പവർ ഹൗസ് പെർഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട്, globally ulla powerhouse performers und so let's celebrate together. Let's celebrate together. It's going to be a party. Okay. And okay, yes. Then thank you so much both of you. Thank you very much. Thanks a lot. വാദങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നൊരു അപേക്ഷയാണ് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ വെച്ചത്. തനിക്ക് തൻ്റെ ഒപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ, തന്നെ പിടികൂടിയവർ, അവരെ വിട്ടിരുന്നു, തന്നെയും വിടണമെന്നൊരു വാദത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. ഒപ്പം ഇന്ന് മറ്റൊന്നുകൂടി, പ്രതിക്ക് ദ്വിഭാഷിയുടെ അടക്കം ഒരു സഹായത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു വിചാരണകളടക്കം നടന്നത്. പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്പം മുമ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു, ഇയാൾക്ക് മലയാളം പറയാനും കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തായാലും പ്രതിക്ക് അർഹമായൊരു ശിക്ഷ അത് ഉണ്ടാകും, അത് ലഭിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് പൊതുസമൂഹം ബാക്കി നിർത്തുന്നത്. ആലുവയിലെ 5 വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന കേസിൽ വിധി ഈ മാസം 14 വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിർണായകമായ വിധി ഈ മാസം 14 ഉണ്ടാകും. ശിക്ഷയിന്മേലുള്ള വാദമാണിന്ന് കോടതി കേട്ടത്. വാദം കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട 4 റിപ്പോർട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ
അധികൃതർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതി അസഫ് കാലത്തിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചത്. എന്തായാലും ആലുവയിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അസഫ് കാലത്തിനെതിരെ കൊലപാതകവും ബലാത്സംഗവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ വിധി 14 വരുമെന്നുള്ള വിവരമാണിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ന് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ക്രൂരമായ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം തെളിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിർണായകമായ വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. 14-ാം തീയതി ആലുവയിലെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗ കേസിൽ വിധി വരും എന്നാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അറിയിച്ചത്. എന്തായാലും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട 4 റിപ്പോർട്ടുകളും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതി അസഫ് കാലത്തിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം. നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അസഫ് കാലത്തിനെതിരെ കൊലപാതകവും ബലാത്സംഗവും പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളടക്കം ചുമത്തിയിരുന്ന 16 കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞുവരുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ തന്നെ കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി കണക്കാക്കണമെന്നും വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നുമാണ് കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർന്നാണ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ 14-ന് വിധി വരും എന്നുള്ള വിവരം, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. ഡാനി ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. ഡാനി, ആലുവയിലെ കൊലപാതകത്തിൽ 14-ന് വിധി അല്ലേ? ഭവ്യ, 14-ന് വിധി ശിശുദിനമാണ്. അന്നാണ് ഈ ആലുവയിലെ ആ കുഞ്ഞിനെ അതിനിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ, ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കേരളം ഒന്നാകെ നൊമ്പരപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ അന്ന് വിധി വരുന്നു. ശിശുദിനത്തിന് അന്ന് വിധി വരുന്നു എന്നത് വളരെ യാദൃശ്ചികം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദമായിരുന്നു പ്രധാനമായും തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദത്തിനു ശേഷവും വീണ്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ചുറ്റുപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കോടതി വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അടക്കം പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ 14-നാണ് എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ഇതിൽ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പ്രതിയുടെ മാനസിക നില പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി തേടിയിരുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൽ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് പ്രതിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കണം. അയാൾക്ക് 27 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിവർത്തനം വരാൻ അയാൾക്ക് സമയമുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ അയാൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ളൊരു സമയം, പ്രായത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതികൾ അനുവദിച്ചു നൽകാറുണ്ട്. പല വിധികളിലും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം പലപ്പോഴായി പല ഘട്ടത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനെല്ലാം തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമല്ല. കാരണം ഇത് തെറ്റായ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ്. അതിനിഷ്ഠൂരമായാണ് ഒരാളെ ഈ കേസിൽ ഇതിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ മദ്യം കഴിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഷ്ഠൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക, ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വലുതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം തന്നെ വീട് നമസ്കാരം. ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെന്നും ആവേശവും ആഘോഷവുമാണ്. രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഏറെ ചേർന്ന് പോകുന്ന 2 മേഖലകളെന്നാണ് പൊതുവിൽ പറയാറ്. സിനിമാ രംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണ വേദിയായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളും മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ആ സവിശേഷത. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ചിലർ വാണു, ചിലർ വീണു. ചിലരുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ വന്ന് രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിച്ച നിരവധി പേർ ഉണ്ട് താനും.
ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന താരപ്രഭയുടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രമാണിന്ന് ഇലക്ഷൻ ചാനൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കും ഒരു ഘടകങ്ങളിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. മനു, ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലരും വന്നിട്ട് പോയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചേർന്ന് പോകുന്ന മേഖലകളാണ്. അതെ അതെ, ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികകളിൽ ഒരു താരപ്രഭ പലപ്പോഴും വോട്ടർമാരും വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടികളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചില ഒരു പാർലമെൻ്ററി കൗശലം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. താരപ്രഭയുള്ളൊരു താരത്തെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇറക്കുകയും അങ്ങനെ ആ മണ്ഡലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നത് വളരെ പണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പയറ്റിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കേരളമായിരിക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരിടം. അതെ, എങ്കിലും ഇവിടെയും സുരേഷ് ഗോപിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും താരതമ്യേന തമിഴ്നാടിനോടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനോടോ ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് അത്ര കുറവാണ്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്ക്രീനിൽ അഭ്രപാളിയിൽ കാണുന്ന ഈ ആദർശധീരനായ ഈ നായകൻ തൻ്റെ ജീവിതവും മാറ്റിമറിക്കും എന്ന് ശരാശരി വോട്ടർ സങ്കല്പിക്കുകയും അത് ഒരു പാർലമെൻ്ററി വോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും ഇവരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യവിസ്മയം അതിന് ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന കൗശലമാണ് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിനൊട്ടും കുറവില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീ വനിതാ ബില്ല് വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഈ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി എതിർത്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ താരങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ്. അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ BJPയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബില്ലിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കങ്കണ റാവത്താണ്. കങ്കണ റാവത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചരിത്ര ദിനമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കങ്കണയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അത് പ്രേക്ഷക ലോകം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അവരെ ലോക്സഭയിൽ എത്തിച്ച് അതിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത സർക്കാരും BJP ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. എന്തായാലും കങ്കണയുടെ ആ വാക്കുകളൊന്നും അതെ, അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്തായാലും കങ്കണ റാവത്തിന്റെ ആ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी बिल पे बात कर सकती थी, और जैसे कि हर तरीके की अफवाहें भी उठ रही थी, चाहे वो कोई भी ट्रिवियल तो कोई भी मुद्दा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना और वुमेन एम्पावरमेंट को चुना और विमेन को प्रायोरिटी रखते हुए, तो इससे उनकी सोच का पता चलता है, तो उनकी विचारधारा का पता चलता है. और आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं. तो आई थिंक यही